Dear students, already we have seen the internal structure of dicot root and monocot root in part 1. Then internal structure of dicot stem and monocot stem in part 3. This is the part 4. Now we are going to see the transverse section of dicot leaf. Example, mango leaf is given in your lesson. The transverse section of leaf shows the following structures. First one is upper epidermis, second one is lower epidermis, third one is mesophyll, fourth one is vascular bundles. Upper epidermis. This is the outermost layer made of single layered parenchymatous cells without intercellular spaces. The outermost wall of the cells are cuticularized. Stomata are less in number. இருவித்திலை தாவர இலையுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நமக்கு பாடப்பகுதியில் மேங்கோ மாமரத்தோடைய இலையுடைய பகுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இருவித்திலை தாவர இலையின் குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தில் கீழ்கண்ட பகுதிகள் உள்ளன. மேற்புறத்தோல், கீழ்ப்புறத்தோல், இலையிடை திசு. மேற்புறத்தோல் அப்பர் எபிடர்மிஸ் ஓரடுக்கு நெருக்கமான பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. மேல்புறத்தோலின் வெளிப்புறத்தோல் கியூட்டிக்கிள் படலம் உள்ளது. இலைத்துளைகள் குறைவான எண்ணிக்கையில் உள்ளன. Second one is lower epidermis. It is the single layer of parenchymatous cells within a thin cuticle. It contains numerous stomata. Chloroplasts are present only in the guard cells. The lower epidermis helps in the exchange of gases. The loss of water vapor is facilitated through this chamber. கீழ்ப்புறத்தோல் வெளிப்புறத்தில் கியூட்டிகளுடன் ஓரடுக்கு நெருக்கமான பாரன்கைமா செல்களாலான அடுக்கு. இதில் பல இலைத்துளைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு இலைத்துளையும் பசுங்கனியத்துடன் கூடிய 2 காப்பு செல்களை உள்ளடக்கியது. இந்த இலைத்துளைகள் எதுக்கு உதவி செய்யுதுன்னா நீராவி போக்கு நடைபெற உதவுகிறது. Third one is mesophyll. The tissue present between the upper and lower epidermis is called mesophyll. It is differentiated into palisade parenchyma and spongy parenchyma. First one is palisade parenchyma. It is found just below the upper epidermis. The cells are elongated. These are have more number of chloroplasts. The cells do not have intercellular space and they take part in the photosynthesis because of they are containing the chlorophyll. The next one is spongy parenchyma. It is found below the palisade parenchyma tissues. Cells are almost spherical or oval and are irregularly arranged. Cells have intercellular spaces. It helps in the gaseous exchange. இலை இடை திசு மேல்புறத்தோலுக்கும் அடிப்பு கீழ்ப்புறத்தோலுக்கும் இடையே காணப்படக்கூடிய தளத்திசு இடை திசு, இலை இடை திசு அல்லது மேசோஃபில். இதில் பாலிசைட் பாரன்கைமா, ஸ்பாஞ்சி பாரன்கைமா என்று 2 வகையான செல்கள் உள்ளன. பாலிசைட் பாரன்கைமா மேல்புறத்தோலுக்கு கீழே காணப்படுது, நெருக்கமாக இருக்குது, நீளமான செல்கள் இருக்குது, அதிக பசுங்கணிகம் காணப்படுது. அதனால இது ஒளிச்சேர்க்கை பணியை மேற்கொள்ளும். ஸ்பாஞ்சி பாரன்கைமா இவ்வடுக்கு பாரன்கைமா பாலிசைட் பாரன்கைமாவுக்கு கீழே இருக்கு. கோள வடிவத்தில் இருக்கு, உருளையான வடிவம், ஒழுங்கற்ற வடிவத்தில் இருக்கு. செல்கள் நெருக்கமின்றி எப்படி இருக்குன்னா செல் இடைவெளியோடு இருக்கு. இது வாயு பரிமாற்றத்திற்கு உதவுகிறது. Fourth one is vascular bundles. Vascular bundles in midrib and lateral veins. Vascular bundles are conjoined, collateral and closed. Each vascular bundle is surrounded by a sheath parenchymatous cells. They are called as a bundle sheath. Each vascular bundle consists of xylem and phloem.
Xylem lying towards upper epidermis and phloem towards the lower epidermis. வாஸ்குலார் கற்றைகள். வாஸ்குலார் கற்றைகள் மைய நரம்பில் பிற நரம்பு பகுதிகளில் அமைந்திருக்கு. இது ஒன்றிணைந்ததாக இருக்குது, ஒருங்கமைந்ததாக இருக்குது, மூடியவையாக இருக்குது. ஒவ்வொரு வாஸ்குலார் கற்றையை சுற்றிலும் பாரன்கைமாவாலான உறை உள்ளது. இந்த வாஸ்குலார் கற்றையில் சைலம் மேல்புறத்தோலை நோக்கியும் ஃப்ளோயம் கீழ்ப்புறத்தோலை நோக்கியும் அமைந்துள்ளது. Transverse section of monocot leaf, that is internal structure of monocot leaf. The given example is grass leaf. Transverse section of monocot leaf reveals the following structures. First one is epidermis, second one is mesophyll, third one is vascular bundle. First one, epidermis. Epidermis, monocot leaf has upper and lower epidermis. Epidermis is made up of parenchyma cells. Cuticle is absent. Outer wall stomata are present on both upper and lower epidermis. Some of the cells of upper epidermis are large and thin-walled. They are known as bulliform cells. ஒரு வித்திலை தாவர இலையின் உள்ளமைப்பை நாம் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். நமக்கு பாடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டானது புல்லுடைய இலை அமைப்பு. புறத்தோல், இது புறத்தோல், இலையிடை திசு, வாஸ்குலர் கற்றைகள் என்ற 3 பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எபிடமிஸ், புறத்தோல். இந்த மேல் புறத்தோல், கீழ்ப்புறத்தோல் இருக்குது. இந்த புறத்தோலானது பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. 2 புறத்தோலின் வெளிப்புறமும் கியூட்டிக்கல் படலம் இருக்குது. புறத்தோல் துணை ஸ்டொமேட்டா இருக்குது, இடைவெளி இருக்குது. மேல் புறத்தோலில் மெல்லிய சுவருடன் பெரிதாக இருக்குது. அதுக்கு பேர் புல்லிஃபார்ம் செல்கள். Mesophyll. It is the ground tissue that is present between the both epidermal layers. Mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. The cells are irregularly arranged with the intercellular spaces. These cells contain chloroplast. இலை இடை திசு, மேற்புறத்தோலுக்கும் கீழ்ப்புறத்தோலுக்கும் இடையில் உள்ள தளத்திசு தான் இலை இடை திசு. இதில் இலையிடை பாலிசைட் பாரன்கைமா, ஸ்பாஞ்சி பாரன்கைமா அப்படின்னு வேறுபடுத்த முடியாதபடிக்கு எல்லாம் சேர்ந்து இருக்குது. செல் இடைவெளியுடன் கூடிய பசுங்கணிகங்கள் இருக்குது. ஒழுங்கற்ற செல் அமைப்பாக இருக்குது. தேர்ட் ஒன் இஸ் வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ். லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் vascular bundles are present. Some of are which are small, some of are large. Each vascular bundle is surrounded by parenchymatous cells. Parenchymatous sheath. Vascular bundles are conjoined, collateral, closed. Xylem is present towards the upper epidermis and phloem is present towards the lower epidermis. வாஸ்குலர் கற்றைகள். வாஸ்குலர் கற்றைகள் அளவில் சிறியதும் பெரியதுமான பல வாஸ்குலர் கற்றைகள் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு வாஸ்குலர் கற்றையை சுற்றிலும் பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. வாஸ்குலர் கற்றை ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை மற்றும் மூடியவை. வாஸ்குலர் கற்றையில் சைலம் மேல்புறத்தை நோக்கியும் ஃப்ளோயமானது கீழ்ப்புறத்தோலை நோக்கி அமைந்துள்ளது. We are going to see the differences between the dicot and monocot leaf. First one, dorsiventral leaf. In the dicot, monocot has the isobilateral leaf. அதாவது மேல் இருவித்திலை தாவர இலை மற்றும் ஒருவித்திலை தாவர இலையுடைய வேறுபாடுகளை பற்றி நாம் பார்க்குறோம். இந்த இருவித்திலை தாவர இலையில் டார்சிவென்ட்ரல் லீஃப்னா மேல் கீழ் வேறுபாடு கொண்ட இலை, மேல் கீழ் வேறுபாடு கொண்ட இலை. ஒருவித்திலை தாவர இலை எடுத்துக்காட்டு நமக்கு புல் கிராஸ் லீஃப் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இரு பக்கமும் ஒத்த அமைப்புடைய இலை, ஐசோபைலேட்ரல் லீஃப். Then second, mesophyll is differentiated into palisade parenchyma and spongy parenchyma. Here in monocot, mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. இருவித்திலை தாவர இலையில்
பாலிசெட் பேரன்கைமாவும் இந்த ஸ்பாஞ்சு பேரன்கைமாவும் வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்கு தனித்தனியாக. இதில் ஒருவித்திலை தாவர இலையில் பாலிசெட் பேரன்கைமாவும் ஸ்பாஞ்சு பேரன்கைமாவும் வேறுபடுத்தப்படவில்லை. Dear students, book back evaluation question and answers are given here. You have to study the question and answers and write the self test. It is good for you. Thank you.